बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा दे नामों, जिस दा जोड़ जवाब न कोई, जिस दी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब न कोई। प्यारे वेखन वालिओ, पंजाबी जुबानों अदब ते सकाफत दे फरोग ते चढ़तल ते वाधे ते तरक्की लई शुरू किए जान वाले यूट्यूब चैनल मेला टीवी दे उत्ते तानू दिल दियां डुंगियाइयां तो सत बिस्मिल्ला ते जी आयां नू आखने आ। साहिबो, साडा ये तरला है भई साडे इस चैनल नू सबसक्राइब भी कर लवो, नाल लगा होया घंटी दा बटन जरूर नप्पिया करो, लाइक ते शेयर भी करया करो ते अपने कमेंट्स सानू जरूर भिजवाया करो, क्योंकि असी ताडे कमेंट्स दे चानने अपने विलॉग्स नू मजीद शंगारन ते सवारन दा आर ते जतन करते रहने आ। ते साहिबो, नाले ताडे कमेंट्स जिहड़े ने वो साडे लई बड़ी हलाशेरी दा सबब भी हुंदे ने। असां प्यारिओ तुहाडी मंग दे उत्ते तुहाडी तफन्ने तबा दे वास्ते पहलवानां दे शहर गुजरांवाला दे नामवर शाहजोरां दी बायोग्राफी ते उन्हां दे कारनामिਆਂ दे उत्ते मुश्तमिल एक बड़ा खूबसूरत सिलसिला शुरू किया होया है। अज असीं तुहानूं नाल लैके आए हैं साडे गुजरांवाला दे एक बड़े ही नामवर पहलवान, जिन्हां दा नां सी शाहिद पहलवान रुस्तमे पाकिस्तान मरहूमो मगफूर। पहलवान होरी दुनिया तो रुखसत हो चुके ने, वफात पा चुके ने। अल्लाह पाक उन्हां दे दर्जात, उन्हां दियां शानां बुलंद करे। अज असीं तुहानूं नाल लैके उन्हां दे घर आए होए हैं। साडे नाल मौजूद ने शाहिद पहलवान रुस्तमे पाकिस्तान दे बरादरे निस्बती दिलावेज भट्ट साहब। ये भी गुड्डू पहलवान दे नां तो मारूफ ने और बड़ा अच्छा फन्ने पहलवानी दे विच अपना हिस्सा पाउंदे रहे ने, मारूफ शाहजोर रहे ने। इन्हां तो अलावा गलबात करन लई साडे नाल मौजूद ने मरहूम शाहिद पहलवान आटेवाला दे फरजंद हसीब शाहिद भट्ट साहब। ये नौजवान भी अपने वालद साहब दे पैरां ते पैर धरदा होया फन्ने पहलवानी दे विच अपना हिस्सा पा रहा है और माशाअल्लाह कसरत करदा है बिला नागा, और एक नामवर पहलवान बनन लई पूरी जिद्दोजहद कर रहा है। इस तो अड असां रियाज पहलवान सतारा पाकिस्तान, जिहड़े कि साडे शहर दे एक बड़े मारूफ पहलवान ने, जिन्हां दे उत्ते असीं अगे एक विलॉग बना के तुहाडी खिदमत विच पेश भी कर चुके हैं। अच्छा पहलवान शेरे पाकिस्तान दे जिहड़े फरजंद ने, उन्हां नूं भी अज दावत दित्ती है, उन्हां दियां भी गल्लां बातां तुहानूं सुणवावांगे। ते सब तो वध के साडे नाल मौजूद ने साडे शहर दी गुजरांवाला दी सब तो हर दिल अजीज़ शख्सियत मसीहाए शहर डॉक्टर फजलुर रहमान साहब भी। उन्हां कोलों भी असीं गल्लां बातां पुछांगे शाहिद पहलवान मरहूम दे बारे च। ते आओ सब तो पहले तुहानूं मिलवाने आ मरहूम शाहिद पहलवान रुस्तमे पाकिस्तान दे भाई दिलावेज भट्ट साहब होरां दे नाल। ते उन्हां तो गलबात दा मुੱਢ बन्नने आ ते नाले उन्हां नूं पुछने आ, उन्हां दी जुबानी उन्हां नूं आखने आ कि वो तुहानूं शाहिद पहलवान दा तारफ करवान, उन्हां दी ज़ाती जिंदगी बारे कुछ गल्लां वो दसन। फिर उन्हां दे फन ते उन्हां दे कारनामिਆਂ बारे भी असी रियाज पहलवान सतारा पाकिस्तान होरां तो पुछांगे, गुड्डू भलवान होरां कोलों पुछांगे, डॉक्टर फजल साहब होरां कोलों पुछांगे। ते यकीन है सानू अल्लाह पाक सच्चे साहिब दे घर दा भई अज दा विलॉग जिहड़ा ये भी तुहानूं डाढा पसंद आएगा। ते आओ फिर तुहानूं मिलवाइए दिल अवेज़ भट्ट साहब होरां दे नाल ते उन्हां तो गल्लां बातां सुनिए मरहूम शाहिद पहलवान रुस्तमे पाकिस्तान होरां दियां। अस्सलाम वालेकुम जी भट्ट साहब। वालेकुम सलाम जी। भट्ट साहब जरा सानू शाहिद पहलवान दे बारे च कोई गलबात सुनाओ साडे व्यूअर्स नूं, उन्हां दी फैमिली बारे कोई, उन्हां दे खानदान बारे कोई सानू गल्लां बातां दसो। शाहिद पहलवान
ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਲ ਸੀ ਆਟੇ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਨ ਫਲੋਰ ਮਿਲ, ਬਸ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਮੋੜ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਾਹ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼ ਭੱਟ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੇ ਦੀ ਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਟੇ ਦੀ ਮਿਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਮਾਲੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਮਾਲੀ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਲਵਾਨ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ੋਰ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਿਓਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਤੇ ਆਟੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਫਲੋਰ ਮਿਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ। ਉਂਝ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੰਦੇ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਰੀਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਭਾਂ ਸ਼ਾਹ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਾ ਖਾੜੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਖਾੜੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪਣੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੁਮਾਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੱਗਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖਾੜੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵੇਖਣ ਕਿ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਸੈਨ ਭਲਵਾਨ, ਪਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖਾੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਾੜੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਹਰੀ ਮਿਹਨਤ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾੜੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਭਲਵਾਨੀ ਵਾਲੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰ ਖਾੜੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਫਿਰ ਹਾਸਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ? 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, 9ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਟੁਰ ਗਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਖਾੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਸਪਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਸ-ਆਸ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਵੇਖਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ। ਤੇ ਖਾੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਖਾੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਖਾੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਸਹੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਨੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਭਲਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਮਿਲ ਤੋਂ ਆਟਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਸੀ ਮੰਨੋ ਭਲਵਾਨ ਦਾ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਏ, ਰਿਆਜ਼ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਿਠਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਸਾਡਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਿਠਾਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਟਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਨੋ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੋ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੰਨੋ ਭਲਵਾਨ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਰੂਫ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਫਿਰ ਮੰਨੋ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਹ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੌਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਜਨੂਨ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ੋਰ ਬਣਨ ਦਾ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਨ ਦਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਜਨੂਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣਾ
ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਖੂਬ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ, ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਲਾਣੀ, ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਸਪਾਟੇ ਲਾਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਾਤ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਆਖਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਨੇ ਆ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ? ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਕਾਲੇ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਦ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਨੰਨੇ ਸ਼ੇਖ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੀ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਭਲਵਾਨ ਨੇ 3-4 ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜ ਪਏ ਹਨ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਨੂਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਲਵਾਨੀ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਤਹਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਫਲਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਹਾਈ ਆਪਣੀ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦਾ ਸਿੰਧੀ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਮਿੰਟੋ ਪਰ ਰਾਜੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਾਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 18-19 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਕਰਾਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੁਸਤਮੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ 1984 'ਚ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1987 'ਚ ਗੋਗੇ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। 86 ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 1986 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਪੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲਾਹੌਰੀਏ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸਤਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲੇ ਹਨ ਇਹ ਦੰਗਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸਤਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਢਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਵੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਰੁਸਤਮੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਸਤਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਟਾਈਟਲ। ਰੁਸਤਮੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਰੁਸਤਮੇ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਅੱਛਾ, ਰੁਸਤਮੇ ਪੰਜਾਬ, ਫਖਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਰੁਸਤਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ। ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਕਾਬੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਘੁਲਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਰੁਸਤਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਏ ਹਨ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਬਸ਼ੀਰ ਭੋਲਾ ਪਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਸ਼ੀਰ ਭੋਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਦ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਪੱਟ ਚੀਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਆ ਕੇ ਢਾਲਤੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਸ਼ੀਰ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਭਲਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ 16, 17, 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਢਾਇਆ ਸ਼ਾਹਦੇ ਭਲਵਾਨ ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਟਾਈਟਲ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਦ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸ਼ੀਰ ਭੋਲੇ ਬੈਂਡ, ਉਹ ਵੀ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸ਼ਾਹਦ ਭਲਵਾਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਛੋੜ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਛੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ਼ੀਰ ਭੋਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਭੋਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਟ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਹਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਹਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਤਕਮੀਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਐਡਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਤਸਖੀਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਨਸ਼ਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਰਿਆਜ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਸਿਤਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਆਓ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਹਿਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਫਰਦ ਹੋ, ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਯਾਰ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹਦ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ ਵਹਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵਹਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਲਾਮੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਝਾਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡੂ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਸੀ। ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜੇ ਨੇ, ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ। ਵਾਹ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚਿੱਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਕਲੱਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਲਗਨ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਲਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਘੁਲਣਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਕਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲਗਨ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਮਸਲਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਲਵਾਨ ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦਫਾਂ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ, ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰੀਏ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀਏ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰੀਏ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਲਾਹੌਰੀਏ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾੜੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਲਾਹੌਰੀਏ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀਏ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਪਹਿਲਵਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੇ, ਜ਼ੋਰ ਕਰੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਤ ਕਰੇ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਜ਼ੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, 18 20 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਹਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ 10 ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 10:30 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁੱਕਦੀ ਸੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਗਰ 20 ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਬਸ਼ੀਰ ਭੋਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਾਇਆ। ਬਸ਼ੀਰ ਭੋਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ
ਬਸ਼ੀਰ ਭੋਲਾ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿਸੇ ਕੋ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਿਵਾਏ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਸਤਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਰੁਸਤਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀਆਂ 2 ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਨਾਹ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਕੁਸ਼ਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬੜੀ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਜ਼ੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ ਮਿਨੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨ ਔਰ ਅਖਾੜੇ ਆਬਾਦ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ। ਵਾਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ 17 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੌ ਗੋਚਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰੀ ਪਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨਹੀਂ, ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਵੀ, ਉਂਝ ਵੀ, ਜਾਨੀ ਵੀ, ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵੀ। ਤਾਕਤ ਵੀ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਔਰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਤੁਰਰਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਖਾੜੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਖਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਲਵਾਨ ਜਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਲੱਖ ਜਨਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਨਸ਼ਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਲਵਾਨ ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹਸੀਬ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਰਿਆਜ਼ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਮਿਨੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਸਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਖਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਫਨ ਨੂੰ ਜਿਲਾਬ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਸੀਬ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਜੀ ਹਸੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ 12 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਗੱਡੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਕੂਲ, ਫਿਰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ? ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਚ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਸਕੂਲ।
ਅੱਛਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ? ਅਸੀਂ 4 ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਆਦਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੀਕਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਲਾਹੌਰ UCB ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ 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 ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਖਾੜੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ, ਆਪਣੇ ਖਾੜੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੈ 24 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੁਲੀ? ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਮੁਲਤਾਨ ਹੋਈ ਸੀ 2018 ਦਸੰਬਰ ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ UCB ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਰਸਿਟੀ। ਅੱਛਾ 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 ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾੜੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ ਰੈਸਲਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਔਰ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਦਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਜੀ। ਇਹ 1985 ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਮੈਟ ਰੈਸਲਿੰਗ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 20-21 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮੈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਖਾੜੇ 'ਚ ਮੈਟ। ਤੇ 1986 ਚ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਹੋਈਆਂ ਸਿਓਲ ਕੋਰੀਆ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰੈਸਲਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਰੈਸਲਰ ਵੀ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸੀਬ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਜੀ। 2010 ਚ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 2011 ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ ਕੋ, ਅੱਛਾ ਲਾਹੌਰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾ ਉਮਰ ਕੇ ਸੀ 13 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਵਾਹ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ? ਉਹ ਸਨ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਦਰ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਸਨ? ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਜੀ, ਸਦਰ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ। ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਵਾਹ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸੇ ਬਰਕਤ ਔਰ ਬਾਇਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਲਵਾਨ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਸੀਬ ਸ਼ਾਹਿਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸੀਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕੋਈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ 3 ਟਾਈਮ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਔਰ 3 ਮੈਡਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ 1986 ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲਵਰ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਰੈਸਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਮਾੜੂ ਵਾਲਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 골ਡ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਲਵਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੀਕਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ UCB ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਕਰਨੇ ਆ ਖਾੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨੀ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਡੰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਪਾਟੇ, ਦੋਰੇ ਸ਼ੋਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ 1500 2000 ਡੰਡ ਲਾ ਲਈਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੋਈ 1000 ਕੋ ਬੈਠਕ, ਨਾਲ ਰਨਿੰਗ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੌੜਦੇ ਹੋ? ਦੌੜ ਮੈਂ ਲਾਣਾ 1 ਘੰਟਾ। 1 ਘੰਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੀਲ? 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਆਸ਼ ਕੀ ਜੇ?
ਅਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰੁਸਤਮ ਬਣਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਰੂਫ ਮਸੀਹਾ ਡਾਕਟਰ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋਰੀ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰੂਫ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ MS ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਫੇਰ ਲੈ ਲਈਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਾਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸੀਹਾ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਨ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਰਸੀਆ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਖਾਸ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਹਿਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁਕਰਬ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੀਬ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੇਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਬਹਿਸੀਅਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ, ਵਾਹ ਬੜਾ ਮਿਲਨਸਾਰ, ਹਸਮੁਖ, ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਫਰੂਕ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ, ਫਰੂਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਬੜਾ ਅਦਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਨ, ਬੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਵਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਮਾਮੂ ਸਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਜਨਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿਲਨਸਾਰ, ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾੜੇ 'ਚ ਫੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਘੁਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਵਾਹ। ਭਲਵਾਨ ਟੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ੀਰ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 22-23 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੇ ਪੂਰਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਭਲਵਾਨ ਬੜਾ ਸੀ ਤਗੜਾ ਬਸ਼ੀਰ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹਾਸ਼ਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਸੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਟੋ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾੜੇ ਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸਲ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਔਰ ਬੜੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਰਕ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁਲਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੁਲਣਾ। ਜੀ। ਫਿਰ ਖਾੜਾ ਆ ਕੇ ਗੋਦਣਾ, ਫਿਰ ਖਾੜਾ ਗੋਦ ਖੋਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਡੀ ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘੁਲਣਾ, ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ। ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਨਾ ਖਾਕ में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਆਜਜ਼ੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਜਜ਼ੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਆਜਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਹਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਤਰਤ 'ਚ ਆਜਜ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਰੱਬਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਭੋਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਰੁਸਤਮ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਲਵਾਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ
ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਟ ਰੈਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਟ ਰੈਸਲਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਘਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੁਸਤਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਰਿਆਜ਼ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਫਲੋਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਖਾਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਫ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਟ ਹੁਣ ਨਾਪੈਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲਚਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਛੀਨਾ ਝਪਟੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਮੂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਵਾਈ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਾਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭਲਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਓ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਰੁਸਤਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਭਲਵਾਨ ਕੱਲਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ 12-13 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਉਹ 18 16 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆਖਰ ਤੱਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਲਵਾਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਮੰਨੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮੁਹਤਰਮ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਾ ਪੀਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਸਰਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਾਂ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸੀਹਾ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਇਹ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਰੰਗ ਜ਼ਰਦ ਹੋਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਮੇਰਾ ਵਾਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਭੱਜਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਤੇ ਖਿੜੇ ਹੋਣੇ, ਬੱਚੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ, ਭੱਜ ਨਸ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਖਾੜੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਲੱਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜੋ ਘਰੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਨਸ਼ਾਵਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਪਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਿਗਰਟ, ਪਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗਿਓਂ ਜੋ ਵੀ ਕਬਾਹਤਾਂ ਨੇ।
ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸ ਦੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹਰ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਾਇਲ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕਬਾਹਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਆਲੂਦਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨਿੰਗ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਵਾੜੋ, ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੈਜੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹਾਦਸਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ, 7ਵੀਂ, 8ਵੀਂ, 9ਵੀਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਜਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕਾ ਮੌਜ਼ਮਾ ਮੱਕਾ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਲਗਰ ਸ਼ੈ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਸੀਬ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿਲਾਵੇਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੀਂਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਲਵਾਨ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਡੰਡ ਸਪਾਟੇ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨਿਭਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਰੁਖ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲਿदैन ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਪਿਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ ਔਰ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚੇ ਖਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਗ਼ਜ਼ਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾ ਤਹਤਾ ਕੇ ਰन्ना मिनल मारूफ शैयन व इन तल का अखा का बेवजहिन तलक। नेकी दे विचों अल्लाह दे ओ बंदिओ किसे एडी छोटी नेकी नूं भी हकीर ना समझो कि तुसी अपने भरावां नूं, अपने मुसलमान भरावां नूं, दूसरे मोमिनीन नूं खंदा पेशानी दे नाल मिलो, हसदे मत्थे मिलो, एक दूजे नूं जदों मिलो तो समाइलिंग फेस दे नाल मिलो, हस के मिलो, मूँह ते त्योड़ी चढ़ा के ना मिलो। तो पहलवान होरां दियां सारियां ही गल्लां सोहणियां सन जिन्नियां असां तुहानूं सुणवाईयां, लेकिन देखो कि माशा अल्लाह वड्डे कारोबारी घराने दा पुत्तर ते मामा वज़ीर आला पंजाब, लेकिन डॉक्टर साहब पे फरमाते हैं भी सारी जिंदगी
ਹੱਸ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤਰਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸਬਕ ਆਮੋਜ਼ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਲੇਜੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ, ਆਲਮ ਸ਼ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮਿਹਨਤ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਲਾ ਵਈ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। रौनक हो जाओ